नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में हूँ सुधीर आसोदरिया आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। ધોરણ 10 विषय सामाजिक विज्ञान प्रकरण 19 मानव विकास एमां आज आपणे प्रश्न जोवानो छे मानव विकास आंक विस्तार समझावो। मानव विकास आंक साथे कई कई बाबतो जोड़ायेली छे विस्तारपूर्वक समझावो। तो सौथी महत्वपूर्ण बाबतो आ प्रश्ननी अंदर आपणे चर्चा करवानी छे। सौथी पहला जोवानुं छे मानव विकास आंकना निर्देशकोनो संयुक्त रीते उपयोग करीने काढवामां आवता आंकने मानव विकास आंक कहे छे। आ एनी विभावना थई, एनी व्याख्या थई। शुं व्याख्या थई के मानव विकास आंकना 4 निर्देशको आगळ आपणे जोया। 4 निर्देशकोने संयुक्त रीते उपयोग करीने काढवामां आवता आंक, ए 4 निर्देशकोनो योग्य उपयोग करीने जे आंक निकळे एने मानव विकास आंक कहेवामां आवे छे। नेक्स्ट तमे जुओ के मानव विकास आंकनी सौथी प्रथम विभावना कोणे आपी थी? नोबेल पारितोषिक विजेता मूळ भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेने। 1 गुणनो प्रश्न छे। मानव विकास आंकनी सौथी पहला सौप्रथम विभावना संकल्पना जो कोई आपी होय तो ए कोण हतो? नोबेल पारितोषिक विजेता भारतीय मूळना अर्थशास्त्री अमर्त्य सेने सौथी पहली मानव विकास आंकनी विभावना आपी छे। नेक्स्ट तमे जुओ के तेमनी मददथी ईस्वीसन 1990 में प्रथम मानव विकास अहवाल प्रकाशित थयो। कोनी मददथी? अमर्त्य सेननी मददथी सौथी पहलो मानव विकास आंक छे क्यारे प्रकाशित थयो एनो अहवाल? 1990 में प्रथम वखत मानव विकास अहवाल प्रकाशित करवामां आव्यो। ए पछी दर वर्षे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एटले के UNDP द्वारा मानव विकास आंकनो अहवाल सुप्रसिद्ध करवामां आवे छे। शरूआत कोणे करी थी? अमर्त्य सेने। पहली विभावना क्यारे मळी प्रकाशित थई? 1990 में। त्यार पछी दर वर्षे मानव विकास आंकनो अहवाल कोण रजू करे छे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एटले के UNDP द्वारा दर वर्षे मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध थाय छे। विश्वना देशोनो मानव विकास आंक क्यां पहोंच्यो छे एनो अहवाल रजू करवामां आवे छे। नेक्स्ट तमे जुओ के तेमां विश्वना जुदा जुदा देशोना विकासना विभिन्न निर्देशकोना आधारे एक वैश्विक विश्लेषण रजू करवामां आवे छे। मानव विकास अहवाल UNDP जे रजू करे छे ए दुनियाना जुदा जुदा देशोना विकासनी विभिन्न जे निर्देशको छे एना आधारे विश्लेषण करीने मानव विकास आंक छे ए रजू करवामां आवे छे। खास महत्वनी बात, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एटले आ नामने आपणे खास ओळखीए छीए UNDP युनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित थयेल प्रथम मानव विकास अहवालमां मानव विकास आंकने HDI पण कहेवाय, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI एटले मानव विकास। प्रथम मानव विकास अहवालमां खास मानव विकास आंक माटे 3 निर्देशको संयुक्त रीते उपयोगमां लेवामां आव्या। केटला निर्देशको? 3 निर्देशको। पहलू निर्देशक कयुं छे? सरेराश आयुष्य, मतलब के आरोग्यनी बाबत साथे संकळायेलुं छे। बीजू निर्देशक छे शिक्षण संपादन ज्ञान साथे संकळायेलुं छे अने त्रीजू छे जीवन धोरण जे माथादीठ आवक साथे जोडायेलुं छे। 3 निर्देशको UNDP HDI माटे निर्देशको जाहेर कर्या छे अने एना माटे कया छे? सरेराश आयुष्य छे, शिक्षण संपादन छे अने जीवन धोरण। आ 3 निर्देशकोने આપણે વિસ્તારથી સમજવાના પ્રયત્નો કરીએ। સૌથી પહેલી મહત્વની વાત છે કે આ 3 નિર્દેશકોના સંયુક્ત આંકના આધારે કોઈ એક દેશનો માનવ વિકાસ આંકનો ક્રમ નક્કી કરવામાં આવતો। 3 निर्देशकों आधार लईने संयुक्त रीते आधार राखीने कोई एक देशनो मानव विकास आंक क्रम नक्की थतो हतो अने आ पद्धतिनी शरूआत थई ईस्वीसन 1909 सुधी चाली। पद्धति खूब सारी रीते चालती थी पण 10 में थोड़ा फेरफार थया। 1909 सुधी अमल मारे 2009 सुधी 2010 नी अंदर थोड़ो फेरफार करीने मानव विकास आंकनी गणतरी माटे 3 महत्वना पासाओ जेने आपणे निर्देशको कहीए छीए एनो उपयोग करवामां आव्यो। फरीथी एकवार 3 निर्देशकोना संयुक्त आंकना आधारे कोई एक देशनो मानव विकास आंक क्रम नक्की करवामां आवतो अने आ पद्धति ईस्वीसन 2009 सुधी चाली।
9 સુધી અમલમાં રહી. 10 પછી શું કરવામાં આવ્યું તો કે ઈસવીસન 10 થી નક્કી થયું કે માનવ વિકાસની ગણતરી માટે 3 નિર્દેશકોને અપનાવવા, એને સાથે રાખવા. એમાં 3 નિર્દેશકો કયા કયા છે તો કે પહેલું અપેક્ષિત આયુષ્ય આંક. અપેક્ષિત છે, અપેક્ષિતનો મતલબ શું થાય? ચોક્કસ નહીં, એવું આયુષ્ય આંક નક્કી કરવામાં આવ્યું. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે આરોગ્ય અને દીર્ઘાયુના માપન માટે બાળકના જન્મ સમયે તે કેટલા વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી શકશે તેવી અપેક્ષાને જો ભાઈ ચોક્કસ નથી, યાર કહી ન શકાય કે બાળક જન્મે એટલે તરત નક્કી ન થાય 40 વર્ષ જીવશે. તો અપેક્ષિત આયુષ્ય આંક કેટલા વર્ષ ભોગવી શકશે એ નક્કી થયું. તો એમાં એવું નક્કી થયું કે મહત્તમ 83.6 વર્ષ. મહત્તમ એટલે વધારેમાં વધારે કેટલું આયુષ્યાંક નક્કી થયું? વધારેમાં વધારે 83.6 વર્ષ. અને ઓછામાં ઓછું એટલે કે ન્યૂનતમ 20 વર્ષ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું. ફરીથી જન્મ સમયે બાળકનું આયુષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો, નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો, અને એ પણ અપેક્ષિત છે. અપેક્ષિતમાં નક્કી થયું કે મહત્તમ 83.6 વર્ષ અને ન્યૂનતમ એટલે કે ઓછામાં ઓછું 20 વર્ષ. એટલે એવું એનો મતલબ એવું નથી 20 વર્ષ જ જીવી શકે અથવા તો 83 વર્ષ સુધી જીવી શકે. કોઈ 5 વર્ષે મૃત્યુ પામે, કોઈ 45 વર્ષે મૃત્યુ પામે, એમ સરેરાશ નક્કી થયું. કેટલું નક્કી થયું કે માનવ વિકાસ અહેવાલના પ્રમાણે ભારતની વાત કરીએ તો 2015ના લેવલ પ્રમાણે ભારતના દરેક નાગરિકોનું કુલ આયુષ્ય આંક છે એ નક્કી થયો 68 વર્ષ. ભાઈ એમાં કેટલાક લોકો છે એ 83 વર્ષ જીવશે, કેટલાક લોકો છે એ 20 વર્ષે પણ મૃત્યુ પામે છે. ટૂંકમાં સરેરાશ આયુષ્ય આંક કેટલો થયો? 68 વર્ષ. ફરીથી એકવાર સમજાવું છું, ધ્યાન થોડુંક અહીંયા આપજો. દીર્ઘાયુ અને આરોગ્યના માપનના આધારે બાળકના જન્મ સમયે તે કેટલા વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી શકશે એવી અપેક્ષા રાખીને અપેક્ષિત આંક નક્કી થયો. અને એમાં મહત્તમ 83.6 વર્ષ, મહત્તમ એટલે કે વધારેમાં વધારે કેટલું જીવશે, કેટલું આયુષ્ય ભોગવશે? 83.6 વર્ષ. અને ન્યૂનતમ એટલે કે ઓછામાં ઓછું 20 વર્ષ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું. 2015ના અહેવાલ પ્રમાણે ભારતનું અપેક્ષિત આયુષ્ય આંક કેટલો હતો? 68 વર્ષનો હતો. 1 ગુણનો આ પ્રશ્ન બની શકે છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ શિક્ષણ આંક. જોકે શિક્ષણ આંક માટે 2 પદ્ધતિઓ અમલમાં આવે છે, 2 પેટા નિર્દેશકો અમલમાં આવે છે. પહેલો પેટા નિર્દેશ છે શાળાકીય સરેરાશ વર્ષો. શાળાકીય સરેરાશ વર્ષો એમાં શું છે તો કે 25 વર્ષની પુખ્ત વ્યક્તિએ શાળામાં વિતાવેલા વર્ષો. 25 વર્ષની ઉંમરની વ્યક્તિ થાય એટલે એ વ્યક્તિએ કેટલા વર્ષ શાળામાં વિતાવ્યા છે અનુમાનિત છે, અપેક્ષિત છે. અને તેમાં ઉચ્ચતમ 13.3 વર્ષ. ઉચ્ચતમ એટલે કે વધારેમાં વધારે કેટલા વર્ષો વિતાવ્યા છે? 13.3 વર્ષ. અને ન્યૂનતમ 0, ભણવા જ ન ગયા હોય, શાળામાં વિતાવવાનો કોઈ સવાલ જ નથી. વધારેમાં વધારે કેટલા વર્ષ? ક્યારે માણસ 25 વર્ષનો થાય ત્યારે એને શાળામાં કેટલા વર્ષ વિતાવ્યા છે તો કે વધારેમાં વધારે 13.3 વર્ષ. અને ન્યૂનતમ કેટલું? 0 વર્ષ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો છે. 2015ના અહેવાલ પ્રમાણે ભારતની અંદર શાળાકીય સરેરાશ વર્ષ છે એ 5.4 વર્ષ નિર્ધારિત કરેલા છે. બીજી બાબત એની જોઈએ તો અપેક્ષિત શાળાકીય વર્ષો, ખાસ 5 વર્ષનું બાળક છે એ પોતાના જીવનમાં કેટલા વર્ષો શાળામાં વિતાવશે તે વર્ષો માટે જો નક્કી ન હોય ભાઈ, આ અપેક્ષિત છે, બધું અંદાજિત છે. યુએનડીપીના અહેવાલ પ્રમાણે છે કે ભાઈ બાળક 5 વર્ષનું હોય અને શાળામાં જાય તો કેટલા વર્ષ સુધી શાળામાં વિતાવશે. તો અહેવાલ પ્રમાણે એવું નક્કી થયું કે ઉચ્ચતમ 18 વર્ષ. એટલે કે વધારે વધારે શાળામાં કેટલા વર્ષ વિતાવશે? 18 વર્ષ. અને ન્યૂનતમમાં તમને ખબર છે કે 0 જ આવશે. કારણ કેમ તો કે અમુક ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકો છે એ ભણવા જતા નથી. 0% ભણેલા છે, એક ચોપડી ભણેલા નથી. એટલે ઉચ્ચતમ છે 18 વર્ષ અને ન્યૂનતમ છે એ 0 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. પણ 2015ના અહેવાલ પ્રમાણે ભારતનું અપેક્ષિત શાળાકીય વર્ષો છે કેટલા નક્કી થયા છે ભાઈ? 11.7 વર્ષ નક્કી થયા છે. ફરીથી એકવાર, 5 વર્ષનું બાળક પોતાના જીવનમાં કેટલા વર્ષો સુધી શાળામાં વિતાવશે? તો વધારેમાં વધારે 18 વર્ષ, ઓછામાં ઓછા 0 વર્ષ. અને અપેક્ષિત છે એ કેટલા નક્કી થયા છે ભારતમાં 2015ના અહેવાલ પ્રમાણે? 11.7 વર્ષ. દોસ્તો નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ. આ ભારતની ખાસ આવક આંક આ બહુ જરૂરી છે. આવક આંક એટલા માટે જરૂરી છે
કેમ તો કે આવકના આધારે માથાદીઠ આવકમાં વધારો થશે. એટલે કીધું આવ્યું કે જીવન નિર્વાહના માપન માટે માથાદીઠ કુલ ઘરેલું પેદાશ ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ છે એ ખાસ મહત્વની વસ્તુ છે, જીડીપી, અને તેને માથાદીઠ કુલ રાષ્ટ્રીય આવક છે ભાઈ. આ બધી જ પ્રોડક્ટો દ્વારા ખાસ માનવ વિકાસને જોડવામાં આવે છે. એટલે જ માનવ વિકાસ અહેવાલ 2015 ભારતની માથાદીઠ કુલ રાષ્ટ્રીય આવક ખાસ જોજો ભાઈ $5,497 અને માથાદીઠ કુલ ઘરેલું પેદાશ છે એ $5,238 છે. માથાદીઠ આવકની ગણતરી માટે જે તે દેશની ખાસ USA એટલે કે અમેરિકાના ચલણ મૂલ્યના સાથે ગણવામાં આવે છે અને તેને સમખરીદ શક્તિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ફરીથી એકવાર આ ટોપિક જરાક જણાવી દઉં છું કે જીવન નિર્વાહના માપન માટે માથાદીઠ કુલ ઘરેલું પેદાશ જેને જીડીપી કહીએ છીએ, ઘરમાં ઉત્પન્ન થતી ચીજ વસ્તુ છે ઘરેલું પેદાશ ને માથાદીઠ કુલ રાષ્ટ્રીય આવક સાથે જોડવામાં આવે છે. એટલે કે કુલ ઘરેલું પેદાશને કુલ માથાદીઠ આવક સાથે જોડવામાં આવે છે. 2015ના અહેવાલ પ્રમાણે ભારતની માથાદીઠ આવક રાષ્ટ્રીય આવક છે એ કેટલી હતી? માથાદીઠ ખાસ જુઓ $5,497 હતી અને માથાદીઠ કુલ ઘરેલું પેદાશ ભારતની કેટલી છે? 5,238 છે. માથાદીઠ આવકની ગણતરી માટે જે તે દેશને કોની સાથે સરખાવવામાં આવે છે ભાઈ? અમેરિકાના ચલણ સાથે, એના મૂલ્ય સાથે સરખાવવામાં આવે છે અને જે સરખામણી કરવામાં આવે ને એને સમખરીદ શક્તિના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. તો દોસ્તો આ પ્રશ્ન આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. નવા પ્રશ્નની માહિતી નવા વિડીયો લેક્ચરમાં જોશું. જય હિન્દ, જય ભારત.